एव्हरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चॅनेल. आज आपण स्टँडर्ड 9th मधील चॅप्टर नंबर 9 सरफेस एरिया अँड व्हॉल्यूम मधील प्रॅक्टिस सेट 9.3 सॉर्ट आउट करणार आहोत. सो त्यापूर्वी काही बेसिक फॉर्म्युलाज लर्न करूया, म्हणजे हा प्रॅक्टिस सेट सोडवणं दिस इझी होऊन जाईल. सो सी दी 3D शेप, sphere and hemisphere. It is a ball and ball is nothing but spherical in shape and these are four circles with same radii. So condition is circle will have same radius as that of sphere. That means radius of sphere is equal to radius of circle. That means sphere आणि circle या दोन्हीची radius ही same असणार आहे. Is it? So see the first formula. Surface area of sphere is equal to 4 into pi r square. Pi r square, that means area of circle. That means surface area of sphere is equal to 4 into area of circle. That means 4 pi r square. हा फॉर्म्युला आपण ॲक्टिव्हिटी थ्रू लर्न करणार आहोत. सो या ॲक्टिव्हिटीमध्ये सुरुवातीला बॉलमधील 1 पॉईंट हा फिक्स करायचा आहे आणि त्या पॉईंट भोवती स्ट्रिंग ही स्टिक करायची आहे. या वेळी ती स्टिक करायची आहे. सो ही स्ट्रिंग स्टिक करत असताना एक प्रिकॉशन घ्यायची आहे की ही स्टिक करत असताना कोणताही गॅप यामध्ये लिव्ह करायचा नाही आहे. इज इट? सो यावेळी हा पूर्ण बॉल हा रॅप करायचा आहे, कव्हर करायचा आहे. पूर्ण बॉल हा रॅप झाल्यानंतर ती स्ट्रिंग अगेन आपण काढून घेणार आहोत आणि सेम स्ट्रिंग ही सर्कलला रॅप करणार आहोत. इज इट? सो सर्कलला रॅप करत असताना सर्कलच्या सेंटर पॉईंटपासून स्टार्ट करायचं आहे आणि या रोटेशननी, या डायरेक्शननी हे सर्कल आपण कव्हर करून घेणार आहोत. इज इट? सो हे सर्कल कव्हर झाल्यानंतर, दॅट मीन्स हा सर्कलचा एरिया कव्हर झाल्यानंतर सेम वेने आपण सेकंड सर्कल, थर्ड सर्कल आणि फोर्थ सर्कल कव्हर करून घेणार आहोत. इज इट? सो या सेम स्ट्रिंगमध्ये हे 4 सर्कल कव्हर होत आहेत. सो वी कॅन से सेम स्ट्रिंग कव्हर्स 4 सर्कल्स ऑफ सेम रेडाई. दॅट मीन्स surface area of sphere, that means outer surface area of sphere is equal to 4 into area of circle. कारण सेम स्ट्रिंगमध्ये हे 4 सर्कलचे एरिया कव्हर झालेले आहेत. दॅट मीन्स 4 into area of circle. So formula is surface area of sphere is equal to 4 into pi r square. Is it clear? Then next formula. Second one, surface area of hollow hemisphere. So surface area of sphere is equal to 4 pi r square. That means surface area of hemisphere is equal to 2 pi r square. कारण स्पियरचा हाफ हा हेमिस्फियर आहे. सो surface area of hemisphere is equal to half of surface area of sphere. So 4 pi r square चा हाफ येणार आहे 2 pi r square. Is it? But most important word is hollow hemisphere. hollow hemisphere, that means या हेमिस्फियर मध्ये फक्त हा कर्ड फेस आहे, टॉपचा फेस यामध्ये नाही आहे. इज इट? दॅट मीन्स इट इज ए हॉलो हेमिस्फियर. सो कर्ड सरफेसचा एरिया काय येणार आहे 2 पाय आर स्क्वेअर. इज इट? देन थर्ड फॉर्म्युला. थर्ड वन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फियर. सो solid hemisphere, it is the most important word. So total surface area of solid hemisphere is equal to surface area of hemisphere, that means 2 pi r square plus area of circle, that means pi r square. So hollow hemisphere मध्ये फक्त हा कर्ड फेस होता, outer कर्ड फेस. Is it? हाँ, like a empty kitchen wall. But solid hemisphere, that means sweet lime. हा सॉलिड आहे, that means टॉपचा हा सर्क्युलर बेस यामध्ये एक्स्ट्रा मिळालेला आहे. इज इट? सो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फियर, दॅट मीन्स 2 पाय स्क्वेअर प्लस एरिया ऑफ सर्कल. हा जो टॉपचा फेस मिळालेला आहे तो सर्क्युलर फेसमध्ये आहे, दॅट मीन्स एरिया ऑफ सर्कल. सो फॉर्म्युला इज 2 पाय स्क्वेअर, हा ऑलरेडी इथं आपण कॅल्क्युलेट केलेला आहे, प्लस हा टॉपचा एरिया, that means pi r square. So total surface area of solid hemisphere is equal to 3 into pi r square. Is it? Then next one, relation between cone and hemisphere. Relation between cone and hemisphere is volume of two cones is equal to volume of hemisphere. Volume, that means holding capacity. So volume of cone, that means holding capacity of cone, and volume of hemisphere, that means holding capacity of hemisphere. So condition is cone will have same radius as that of hemisphere and height of cone is equal to radius of hemisphere. So condition is radius of cone is equal to radius of hemisphere and radius of hemisphere is equal to height of cone. Is it? So we can say h is equal to r.
सो या कोनमध्ये जर आपण फाईन सँड फिल केली आणि तो कोन जर आपण या हेमिस्फिअरमध्ये पोर केला तर या हेमिस्फिअरचा हाफ पार्ट हा फिल होणार आहे. इज इट? अगेन हा सेकंड कोन जर आपण यामध्ये पोर केला तर रिमेनिंग हाफ पार्ट हा फिल होणार आहे. दॅट मीन्स या 2 कोन फुलमध्ये हा पूर्ण हेमिस्फिअर हा फुल होणार आहे. इज इट? सो वी कॅन से 2 cone full of sand is required to fill the hemisphere. Is it? So volume of hemisphere is equal to 2 into volume of cones. Volume of hemisphere, that means holding capacity of hemisphere, is equal to 2 cone. Is it? That means 2 into volume of cones. Is it? So 2 as it is, we know that the formula of volume of cone. Volume of cone, it is 1/3 of volume of cylinder. Is it? हा फॉर्म्युला ऑलरेडी आपण लर्न केलेला आहे. 1/3 ऑफ व्हॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. सो व्हॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज नथिंग बट बेस इंटू हाईट आणि सिलेंडरचा बेस हा सर्क्युलर शेपमध्ये आहे. सो एरिया ऑफ सर्कल दॅट मीन्स पाय आर स्क्वेअर इंटू एच. इज इट? सो हे मल्टिप्लिकेशन येणार आहे 2/3. इज इट? 2/3 इंटू पाय आर स्क्वेअर इंटू एच. सो एच इज इक्वल टू आर. सो radius of sphere is equal to height of cone. That means h is equal to r. So h is replaced by r. So 2/3 into pi r cube होणार आहे. r square into r, that means r cube. So formula is volume of hemisphere is equal to 2/3 pi r cube. Is it? Then fifth formula, volume of sphere. So hemisphere चा volume हा 2/3 pi r cube आहे. सो स्पियरचा फॉर्म्युला काय येणार आहे? हेमिस्फिअरच्या डबल येणार आहे. दॅट मीन्स 2 इंटू व्हॉल्यूम ऑफ हेमिस्फिअर. सो 2 ॲज इट इज 2/3 पाय आर क्यूब. सो हे मल्टिप्लिकेशन 2 इंटू 2 दॅट मीन्स 4/3 पाय आर क्यूब. इज इट? हे फॉर्म्युला आपल्याला प्रॅक्टिस सेटमध्ये यूज करायचे आहे. सो प्रॅक्टिस सेट आपण स्टार्ट करूया. सी दी फर्स्ट क्वेश्चन इन प्रॅक्टिस सेट 9.3. फाइंड दी सरफेस एरियाज अँड व्हॉल्यूम्स ऑफ स्पियर्स of the following radii. First one 4 cm, second one 9 cm and third one 3.5 cm and pi is equal to 3.14. So pi ची व्हॅल्यू 3.14 यूज करायची आहे. So simply we have to find out the surface area and volume of sphere. Is it clear? One by one solve करूया. First one r is equal to 4 cm and pi is equal to 3.14. So simply we have to find out the surface area of sphere and its volume. So we can write, we have to find out surface area of sphere and its volume. That means volume of sphere. Volume of sphere. So first one, surface area of sphere. Surface area of sphere. We know the formula is equal to 4 into area of circle. That means pi r square. So formula is surface area of sphere is equal to 4 into pi r square. Simply values put करूया. 4 as it is into pi ची व्हॅल्यू 3.14 यूज करायची आहे. 3.14 into r square, that means 4 square. 4 square. So 4 into 3.14 into 4 square 16. Then multiplication घ्यायचं आहे. सुरुवातीला आपण 16 into 4 हे मल्टिप्लिकेशन घेऊया. 16 into 4 that means 64. 64 into 3.14 येणार आहे. इज इट? हे मल्टिप्लिकेशन एका साईडला आपण करून घेऊया. 3.14 मल्टिप्लाय बाय 64. सो 4 into 4 दॅट मीन्स 16 कॅरी 1 होतील. 4 1 जा 4 प्लस कॅरी झालेले 1 5 4 3 जा 12. देन 0 6 into 4 दॅट मीन्स 24 कॅरी 2 होतील. 6 1 जा 6 प्लस कॅरी झालेले 2 दॅट मीन्स 8 6 3 जा 18. देन ॲडिशन 6 देन 9 10 कॅरी 1 होतील. देन 10 कॅरी 1 होतील आणि 2. इज इट? 2 डिजिट नंतर पॉईंट आहे. सो 200 नंतर पॉईंट येणार आहे. इज इट? सो आन्सर इज 200.96. इट इज नथिंग बट सरफेस एरिया ऑफ स्पियर. सो एरिया आपण कॅल्क्युलेट केलेला आहे. सो युनिट येणार आहे सेंटीमीटर स्क्वेअर. इज इट? सो surface area of sphere is equal to 200.96 centimeter square. Then we have to find out volume of sphere. Now
Volume of sphere. Volume of sphere. We know the formula. Volume of sphere is equal to 4/3 into pi r cube. Is it clear? Simply हाच फॉर्म्युला आपण कन्वर्ट करून स्टेट करणार आहोत. 4/3 पाय आर स्क्वेअर इंटू आर. इज इट क्लियर? सिम्पली आपण कन्वर्जन केलेलं आहे, मिनिंग सेम आहे. सो 4 पाय आर स्क्वेअर ही व्हॅल्यू आपण फाइंड आउट केली आहे. इट इज नथिंग बट 4 पाय आर स्क्वेअर. 4 पाय आर स्क्वेअर इज इक्वल टू 200.96. सो या प्लेसवर आपण ही व्हॅल्यू स्टेट करू शकतो. इज इट क्लियर? सो वी कॅन राईट इज इक्वल टू 200.96 मल्टीप्लाय बाय आर, दॅट मीन्स इंटू 4/3 येणार आहे. इज इट क्लियर? सो सुरुवातीला आपण हे मल्टिप्लिकेशन करून घेऊया. 200.96 मल्टीप्लाय बाय 4. सो 6 इंटू 4 दॅट मीन्स 24 कॅरी 2 होतील. 9 इंटू 4 दॅट मीन्स 9 4 जा 36 प्लस कॅरी झालेले 2 38 कॅरी 3 होतील. 4 0चा 0. त्यानंतर हे 3 ॲज इट इज. 4 इंटू 0 दॅट मीन्स 0. 4 2 जा 8. इज इट क्लियर? 2 डिजिट नंतर पॉईंट आहे, सो पॉईंट इथं येणार आहे. इज इट क्लियर? सो मल्टिप्लिकेशन आपण स्टेट करूया. इज इक्वल टू 803.84/3. इज इट क्लियर? सो हे डिवायडेशन आपण एका साईडला करून घेऊया. 803.84 डिवायडेड बाय 3. इज इट क्लियर? सो 3चा टेबल काउंट करायचा आहे. 3 2 जा 6 होणार आहे. रिमेनिंग 2. त्यानंतर हा 0 ड्रॅग केला. अगेन 3 इंटू 6 घ्यावं लागेल. 3 6 जा 18. रिमेनिंग 2. त्यानंतर हे 3 ड्रॅग केले 23 होतील. त्यानंतर 3 7 जा 21. रिमेनिंग 2. त्यानंतर पॉईंट द्यावा लागेल. त्यानंतर 8 ड्रॅग होणार आहे. 28 होतील. त्यानंतर 3 9 जा 27. रिमेनिंग 1. त्यानंतर 4 ड्रॅग होतील 14 होतील. सो 3 इंटू 4 घ्यावा लागेल. 3 4 जा 12. रिमेनिंग 2. इज इट क्लियर? सो 3पेक्षा हा 2 छोटा होतो आहे, सो 0 घ्यावा लागेल. अगेन 3 इंटू 6 घ्यावा लागेल. 3 6 जा 18. इज इट क्लियर? पॉईंट नंतरचा थर्ड डिजिट मिळालेला आहे. सो वी कॅन राईट आन्सर इज 267.946. सो हा थर्ड डिजिट 5पेक्षा मोठा आहे. सो ॲप्रॉक्सिमेटली आपण आन्सर काय लिहिणार आहोत? 267.95. इट इज नथिंग बट व्हॉल्यूम ऑफ स्फिअर. सो युनिट काय येणार आहे? क्युबिक सेंटीमीटर और सेंटीमीटर क्यूब. इट इज नथिंग बट व्हॉल्यूम ऑफ स्फिअर. व्हॉल्यूम ऑफ स्फिअर इज इक्वल टू 267.95 cubic centimeter. So therefore we can write, therefore surface area of sphere, surface area of sphere, surface area of sphere is 200.96 centimeter square and its volume is 267.95 cubic centimeter. It is our answer. Second one, r is equal to 9 centimeter and pi is equal to 3.14. So simply we have to find out the surface area of sphere, surface area of sphere and its volume. And its volume, that means volume of sphere, volume of sphere. So first one, surface area of sphere. Surface area of sphere, we know the formula 4 into pi r square. Is it clear? So values put करूया. 4 into pi ची व्हॅल्यू 3.14 यूज करायची आहे इंटू r square, that means 9 square is equal to 4 into 3.14 as it is into 9 square, we know that 81. Is it clear? So सुरुवातीला आपण हे मल्टिप्लिकेशन करून घेऊया. 4 into 81. 81 multiplied by 4, that means 4 ones are 4. 8 into 4, that means 32. Is it clear? So 324 multiplied by 3.14 येणार आहे. Is it clear? Again हे मल्टिप्लिकेशन आपण रफमध्ये करून घेऊया. 324 multiplied by 3.14. Is it clear? So 4 into 4, that means 16. Carry 1 होतील. 4 2 जा 8.
प्लस कॅरी झालेली 1 दॅट मीन्स 9 4 3 जा 12. त्यानंतर 0 1ने मल्टिप्लाय करायचं आहे दॅट मीन्स 4 2 3 अगेन 2 झिरोज. त्यानंतर 3 इंटू 4 दॅट मीन्स 12 कॅरी 1 होतील. 3 इंटू 2 6 प्लस कॅरी झालेले 1 दॅट मीन्स 7 3 3 जा 9 इज इट. देन ॲडिशन 6 9 प्लस 4 दॅट मीन्स 13 कॅरी 1 होतील. देन 7 देन 7 प्लस 3 10 प्लस 1 दॅट मीन्स 11 कॅरी 1 होतील आणि हे 10 इज इट. सो 2 डिजिट नंतर पॉईंट आहे. सो पॉईंट इथे येणार आहे इज इट. सो मल्टिप्लिकेशन आपण स्टेट करूया. इट इज 1017.36 इज इट. इट इज नथिंग बट सरफेस एरिया ऑफ स्पियर. सो सरफेस एरिया आपण कॅल्क्युलेट केलेला आहे. सो युनिट येणार आहे सेंटीमीटर स्क्वेअर इज इट. इट इज दी सरफेस एरिया ऑफ स्पियर. Now we have to calculate volume of sphere. So we can write now volume of sphere. Volume of sphere. We know the formula 4/3 pi r cube is it. So simply हा फॉर्म्युला आपण कन्वर्ट करून लिहितो आहोत. 4/3 pi r square into r is it. मीनिंग सेम आहे. सिम्पली आपण फॉर्म चेंज केलेला आहे. सो 4 pi r square ही व्हॅल्यू ऑलरेडी आपण फाइंड आउट केली आहे. इट इज नथिंग बट 4 pi r स्क्वेअर इज इट. सो या प्लेसवर आपण ही व्हॅल्यू स्टेट करणार आहोत. सो इज इक्वल टू 1017.36 मल्टिप्लाय बाय 9/3 इज इट. सो इथं आपण 3ने कट करू शकतो. 3 1 जा 3 अँड 3 3 जा 9 इज इट. सो रिमेनिंग आहे ते आपण नेक्स्ट स्टेपला घेऊया. इज इक्वल टू 1017.36 मल्टिप्लाय बाय 3 इज इट. सो हे मल्टिप्लिकेशन आपण एका साईडला करून घेऊया. 1017.36 मल्टिप्लाय बाय 3 इज इट. 6 इंटू 3 दॅट मीन्स 18 कॅरी 1 होतील. 3 3 जा 9 प्लस कॅरी झालेले 1 दॅट मीन्स 10 कॅरी 1 होतील. 7 3 जा 21 प्लस 1 दॅट मीन्स 22 कॅरी 2 होतील. 3 1 जा 3 प्लस कॅरी झालेले 2 5. त्यानंतर 3 झिरोचा 0 3 1 जा 3 इज इट. 2 डिजिट नंतर पॉईंट आहे. सो पॉईंट इथे येणार आहे इज इट. सो आन्सर आपण स्टेट करूया. 3052.08 इज इट. इट इज नथिंग बट व्हॉल्यूम ऑफ स्पियर. सो व्हॉल्यूम कॅल्क्युलेट केलेला आहे. सो युनिट येणार आहे क्युबिक सेंटीमीटर इज इट. सो व्हॉल्यूम ऑफ स्पियर इज इक्वल टू 3052.08 cubic centimeter is it. So we can write therefore surface area of sphere is equal to 1017.36 centimeter square and its volume is 3052.08 cubic centimeter is it. It is our answer. Then next example. Third example, r is equal to 3.5 centimeter and pi is equal to 3.14. So simply we have to find out the surface area of sphere and its volume. That means volume of sphere. So first one, surface area of sphere. Surface area of sphere is equal to, we know the formula 4 into area of circle. That means 4 into pi r square. So simply values put करूया. 4 as it is. pi ची व्हॅल्यू 3.14 यूज करायची आहे into r square. That means 3.5 ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इट. सो सुरुवातीला आपण हा स्क्वेअर शॉर्ट ट्रिकने फाइंड आउट करूया. 3.5 ब्रॅकेट स्क्वेअर. सो 3 स्क्वेअर 9 दॅट मीन्स 09. हा स्क्वेअर आपण 2 डिजिटमध्ये घेत असतो. देन 5 स्क्वेअर 25. देन मल्टिप्लिकेशन 5 3 जा 15 15 2 जा 30. सो हे मल्टिप्लिकेशन 1 डिजिट ड्रॉप करून आपण ॲड करतो आहोत. सो 5 2 9 प्लस 3 दॅट मीन्स 12. सो 2 डिजिट नंतर पॉईंट येणार आहे. सो 12 नंतर पॉईंट येणार आहे. सो 4 इंटू 3.14 मल्टिप्लाय बाय 12.25 इज इट. सो 4 इंटू 12.25 हे मल्टिप्लिकेशन सुरुवातीला करून घेऊया. 12.25 मल्टिप्लाय बाय 4. 5 4 जा 20 कॅरी 2 होतील. 4 2 जा 8 प्लस
हे 2 दॅट मीन्स 10 कॅरी 1 होतील 4 2 जा 8 प्लस 1 दॅट मीन्स 9 4 1 जा 4 2 डिजिट नंतर पॉईंट आहे सो पॉईंट इथे येणार आहे. सो ॲन्सर इज 49 इंटू 3.14. देन हे मल्टिप्लिकेशन घ्यायचं आहे. सो 3.14 मल्टिप्लाय बाय 49 इज इक्वल 9 इंटू 4 दॅट मीन्स 36 कॅरी 3 होतील 9 1 जा 9 प्लस कॅरी झालेले 3 दॅट मीन्स 12 कॅरी 1 होतील 9 इंटू 3 दॅट मीन्स 27 प्लस कॅरी झालेले 1 दॅट मीन्स 28 इज इक्वल देन 0 4 इंटू 4 16 कॅरी 1 होतील 4 1 जा 4 प्लस कॅरी झालेले 1 दॅट मीन्स 5 4 3 जा 12 देन ॲडिशन 6 8 8 प्लस 5 दॅट मीन्स 13 कॅरी 1 होतील 5 देन 1 सो 2 डिजिट नंतर पॉईंट आहे सो पॉईंट इथे येणार आहे जिंकला. सो ॲन्सर इज 153.86. इट इज नथिंग बट सरफेस एरिया ऑफ स्पियर. सो युनिट येणार आहे सेंटीमीटर स्क्वेअर इज इट इज अवर ॲन्सर. सरफेस एरिया ऑफ स्पियर is equal to 153.86 centimeter square. Then volume of sphere. So now we have to calculate volume of sphere. We know the formula. Volume of sphere is equal to 4/3 pi r cube. So simply हा फॉर्म्युला आपण कन्वर्ट करून लिहित आहोत. 4/3 as it is pi r square into r येणार आहे. इज इट मीनिंग चेंज झाली नाही, सिम्पली फॉर्मॅट चेंज केलेला आहे. सो 4 इंटू पाय आर स्क्वेअर ही व्हॅल्यू ऑलरेडी आपण फाइंड आउट केली आहे. इट इज नथिंग बट 4 इंटू पाय आर स्क्वेअर इज इट. सो या प्लेसवर ही व्हॅल्यू आपण स्टेट करणार आहोत. सो इज इक्वल टू 153.86 मल्टिप्लाय बाय आर दॅट मीन्स 3.5/3 येणार आहे इज इट. सो सुरुवातीला हे मल्टिप्लिकेशन आपण एका साईडला करून घेऊया. 153.86 multiply by 3.5 is it clear? So 5 into 6 that means 5 6 जा 30 carry 3 होतील 8 5 जा 40 plus carry झालेले 3 that means 43 5 3 जा 15 plus carry झालेले 4 that means 19 carry 1 होतील 5 5 जा 25 plus carry झालेले 1 26 then 5 1 जा 5 plus 2 that means 7 then 0 6 3 जा 18 कॅरी 1 होतील 8 इंटू 3 दॅट मीन्स 24 प्लस कॅरी झालेले 1 25 कॅरी 2 होतील 3 3 जा 9 प्लस कॅरी झालेले 2 दॅट मीन्स 11 कॅरी 1 होतील 3 5 जा 15 प्लस 1 16 कॅरी 1 होतील त्यानंतर 3 1 जा 3 प्लस कॅरी झालेले 1 दॅट मीन्स 4 देन ॲडिशन 0 8 प्लस 3 दॅट मीन्स 11 कॅरी 1 होतील 15 कॅरी 1 होतील त्यानंतर 8 6 प्लस 7 दॅट मीन्स 13 कॅरी 1 होतील आणि हे 5 इज इट. त्यानंतर 3 डिजिट नंतर पॉईंट द्यायचा आहे सो पॉईंट इथे येणार आहे इज इट. सो ॲन्सर इज 538.510/3 येणार आहे इज इट. सो हे डिवायडेशन आपण करून घेऊया एका साईडला करूया. 538.51 इज इट डिवायडेड बाय 3. सो 3चा टेबल काउंट करायचा आहे. सुरुवातीला 3 1 जा 3 घ्यावा लागेल 3 1 जा 3 रिमेनिंग 2 त्यानंतर 3 ड्रॅग केले त्यानंतर 3 7 जा 21 रिमेनिंग 2 त्यानंतर 8 ड्रॅग होतील 28 होतील. सो 3 9 जा 27 रिमेनिंग 1 त्यानंतर पॉईंट द्यावा लागेल आणि त्यानंतर 5 ड्रॅग होणार आहे 15 होतील 3 5 जा 15 0 त्यानंतर 1 ड्रॅग होतील. सो हा नंबर छोटा होतो आहे सो 0चा भाग द्यावा लागेल इज इट. सो ॲन्सर इज 179.50. इट इज नथिंग बट व्हॉल्यूम ऑफ स्पियर. सो युनिट येणार आहे सेंटीमीटर क्यूब इज इट. इट इज अवर ॲन्सर. व्हॉल्यूम ऑफ sphere is equal to 179.50 cubic centimeter. So we can write therefore surface area of sphere is equal to 153.86
86 centimeter square and its volume is equal to 179.50 cubic centimeter. Is it clear? It is our answer. Then next question. Second question, if the radius of a solid hemisphere is 5 centimeter, then find its curved surface area and total surface area, and pi is equal to 3.14. So pi ची व्हॅल्यू 3.14 यूज करायची आहे. So given information is radius of solid hemisphere is equal to 5 centimeter. That means r is equal to 5 centimeter. So simply we have to find out the curved surface area and total surface area of solid hemisphere. Is it clear? Solve करूया. सुरुवातीला आपण given मेन्शन करूया. Radius of a solid hemisphere. Radius of a solid hemisphere. That means r is equal to 5 centimeter. So we have to find out the curved surface area of hemisphere. Curved surface area of hemisphere and its total surface area. That means total surface area of hemisphere. So curved surface area of hemisphere, that means हा area calculate करायचा आहे. It is nothing but curved surface area of hemisphere. Is it clear? It is a curved surface area. So just we have to find out the value of 2 into pi r square. Curved surface area of hemisphere. Hemisphere, we know the formula is equal to 2 into pi r square. That means 2 pi r square. Simply values put करूया. 2 into pi ची value 3.14 यूज करायची आहे into r square, that means 5 square. So 2 into 3.14 multiply by 5 square, we know that 25. Is it clear? Then हे multiplication घ्यायचं आहे. सुरुवातीला आपण 25 into 2 हे multiplication घेऊया. 25 into 2, that means 50. So is equal to 50 into 3.14 होणार आहे. Is it clear? So हे multiplication आपण एका साईडला करून घेऊया. 3.14 into 50. So सुरुवातीला आपण 5 ने मल्टिप्लाय करूया, त्यानंतर आन्सरवर 0 देऊया. So 5 into 4, that means 5 4 20, कॅरी 2 होतील. 5 1 5 प्लस हे 2, दॅट मीन्स 7, 5 3 15. त्यानंतर हे 0 ॲज इट इज येणार आहे. 2 डिजिट नंतर पॉईंट आहे, सो पॉईंट इथे येणार आहे. इज इट? सो आन्सर इज 157. सो इट इज नथिंग बट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फियर. सो युनिट येणार आहे सेंटीमीटर स्क्वेअर. इज इट? सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फियर is equal to 157 centimeter square. Now we have to calculate total surface area. So total surface area, that means curved surface area plus area of top. Is it clear? So area of top, that means area of circle, that means pi r square. So total surface area of hemisphere is equal to 2 pi r square plus pi r square, that means 3 pi r square. Is it clear? So we can write now total surface area of hemisphere is equal to 3 pi r square. Is it clear? Simply values put करूया. 3 as it is, pi ची value 3.14 into r square, that means 5 square. So 3 into 3.14 into 5 square, that means 25. So सुरुवातीला हे मल्टिप्लिकेशन घेऊया. 25 into 3, that means 25 3 is 75 is equal to 75 into 3.14 येणार आहे. इज क्लियर? हे मल्टिप्लिकेशन आपण एका साईडला करून घेऊया. 3.14 मल्टिप्लाय बाय 75. सो 5 4 20, कॅरी 2 होतील. 5 1 5 प्लस कॅरी झालेले 2, दॅट मीन्स 7, 5 3 15, देन 0. 7 into 4, that means 7 4 28, carry 2 होतील. 7 1 7 plus carry झालेली 2, that means 9. 7 into 3, that means 21. Then addition 0, 7 plus 8, that means 15, carry 1 होतील. Then 15, carry 1, 3 and 2. 2 digit नंतर पॉईंट आहे, so point 235 नंतर येणार आहे. Is it? So answer is equal to 235.50. It is nothing but total surface area of hemisphere. So area आपण कॅल्क्युलेट केलेला आहे. युनिट येणार आहे सेंटीमीटर स्क्वेअर. इज इट? इट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फियर. सो देअरफॉर वी कॅन राईट, देअरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया
Third surface area of hemisphere is 157 centimeter square, and total surface area of hemisphere is 235.50 centimeter square. Is it clear? It is our answer. Then next question. Question number 3. If the surface area of a sphere is 2826 centimeter square, then find its volume, and pi is equal to 3.14. So given information is surface area of sphere is equal to 2826 centimeter square. So simply we have to find out its volume. Is it clear? Solve करूया. सुरुवातीला आपण गिवन मेंशन करूया. surface area of sphere it is 2826 centimeter square. So we have to find out the volume of sphere. Formula, we know that it is 4 upon 3 pi r cube. Is it clear? So pi ची value given आहे. Pi is equal to 3.14. Is it clear? So फॉर्म्युला जर आपण ऑब्जर्व केला तर पायची व्हॅल्यू गिवन आहे, बट आर गिवन नाही आहे. सो फर्स्ट वी हॅव टू फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ आर. इज इट क्लियर? फर्स्ट वी हॅव टू फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ आर. सो वी कॅन राइट surface area of sphere. We know the formula. Surface area of sphere, that means 4 into area of circle, that means 4 into pi r square. Is it clear? Simply values put करूया. Surface area it is given 2826 is equal to 4 into pi ची व्हॅल्यू 3.14 येणार आहे into r square, right? As it is r square, that means we have to find out the value of r. So r ची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड आउट करायची आहे. सो ही टोटल व्हॅल्यू आपण LHS ला शिफ्ट करणार आहोत. इज इट क्लियर? सो सुरुवातीला ही व्हॅल्यू मल्टिप्लिकेशन मध्ये आहे, शिफ्ट केल्यानंतर ती डिवायडेशनला येणार आहे. सो LHS 2826 अपॉन 4 into 3.14 येणार आहे इज इक्वल टू आर स्क्वेअर. इज इट क्लियर? सिम्पली आपण प्लेसेस चेंज करूया. इक्वल टू 2826 अपॉन 4 into 3.14 येणार आहे. इज इट क्लियर? सो कॅल्क्युलेशन इझी होण्यासाठी सुरुवातीला आपण हा पॉईंट शिफ्ट करूया. सो हा पॉईंट 2 डिजिट नंतर शिफ्ट करण्यासाठी न्यूमरेटर आणि डिनोमिनेटर या दोन्ही प्लेसेसवर 100 मल्टिप्लाय करावं लागेल. इज इट क्लियर? सो इज इक्वल टू 2826 मल्टिप्लाय बाय 100 अपॉन 100 मल्टिप्लाय केल्यामुळे हा पॉईंट रिमूव्ह होणार आहे. सो 4 into 314 येणार आहे. इज इट क्लियर? सो इथं आपण 4 कॅन्सल करू शकतो. 4 1 जा 4 अँड 4 25 जा 100. इज इट क्लियर? देन रिमेनिंग आहे ते आपण नेक्स्ट स्टेपला घेऊया. इज इक्वल टू 2826 into 25 अपॉन 314. इज इट क्लियर? सो सिम्पली आपण इथं गेस घेणार आहोत. युनिट प्लेसला 4 आहे, इथं युनिट प्लेसला 6 आहे. दॅट मीन्स 4 into 9 इज इक्वल टू 36. युनिट प्लेसला 6 येतो आहे. सो 314 into 9 करून बघूया. इज इट क्लियर? 9 into 4 दॅट मीन्स 36. कॅरी 3 होतील. 9 1 जा 9 प्लस कॅरी झालेले 3 दॅट मीन्स 12. कॅरी 1 होतील. त्यानंतर 9 into 3 दॅट मीन्स 27 प्लस हा 1 दॅट मीन्स 28. इज इट क्लियर? सेम डिजिट मिळालेले आहेत. 2826 दॅट मीन्स 1 जा अँड 9 जा. इज इट क्लियर? देन 9 into 25 दॅट मीन्स 225. 25 9 जा 225. सो r square is equal to 225. So r is equal to, taking square root from both sides, r is equal to 15. That means 15 square 225. r is equal to 15 centimeter. Unit येणार आहे centimeter. It is nothing but radius. So now we have to find out the volume of sphere. So volume of sphere, we know the formula. Volume of sphere is equal to 4 upon 3 pi r cube. Is it clear? Simply values put करूया. 4 upon 3 as it is into pi, that means 3.14 into r cube, that means 15 cube. r ची व्हॅल्यू आपण जस्ट कॅल्क्युलेट केली आहे. इट इज 15. सो
अपॉन 3 इंटू 3.14 इंटू 15 क्यूब, दॅट मीन्स 15 इंटू 15 इंटू 15 येणार आहे. इज इट. सो इथं आपण 3ने कॅन्सल करू शकतो. 3 1 जा 3, 3 5 जा 15. इज इट. सो नेक्स्ट स्टेपला आपण घेऊया. इज इक्वल टू 4 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 15 इंटू 15, दॅट मीन्स 225. इज इट. सो 4 इंटू 5 दॅट मीन्स 20, दॅट मीन्स 20 इंटू 225. हे कॅल्क्युलेशन सुरुवातीला आपण रफमध्ये करून घेऊया. 225 इंटू 20. सो हा 0 ॲज इट इज. त्यानंतर 2ने आपण मल्टिप्लाय करूया. 5 इंटू 2 दॅट मीन्स 10, कॅरी 1 होतील. 2 2 4 प्लस 1 5, 2 2 4. सो ॲन्सर आलेला आहे 4500. जे का इज इक्वल टू 4500 इंटू 3.14. सो हे मल्टिप्लिकेशन करून घ्यायचं आहे. 3.14 मल्टिप्लाय बाय 4500. दॅट मीन्स सुरुवातीला आपण 45ने मल्टिप्लाय करूया. त्यानंतर ॲन्सरवर 2 0 देता येतील. जे का 2 0 डिरेक्टली आपण ॲन्सरवर लिहूया. सो 4 इंटू 5, 5 4 जा 20, कॅरी 2 होतील. 5 1 जा 5 प्लस कॅरी झालेली 2, दॅट मीन्स 7, 5 3 जा 15. जे का देन 0, 4 इंटू 4 दॅट मीन्स 16, कॅरी 1 होतील. त्यानंतर 4 1 जा 4 प्लस 1, दॅट मीन्स 5, 4 3 जा 12. देन ॲडिशन 0, 6 प्लस 7 दॅट मीन्स 13, कॅरी 1 होतील. 11, कॅरी 1 होतील. 4 आणि हा 1 येणार आहे. जे का सो ॲन्सरवर 2 डिजिट 2 झिरोज येणार आहेत. त्यानंतर 2 डिजिट नंतर पॉईंट आहे. सो पॉईंट इथे येणार आहे. इज इट. सो ॲन्सर इज इक्वल टू 14,130. इज इट. इट इज नथिंग बट व्हॉल्यूम ऑफ स्पियर. सो व्हॉल्यूम आपण कॅल्क्युलेट केलेला आहे. सो युनिट येणार आहे क्युबिक सेंटीमीटर. इज इट. युनिट सेंटीमीटर क्यूब और cubic centimeter. Is it right? So therefore we can write volume of sphere. Therefore volume of sphere is 14,130 cubic centimeter. Is it clear? Then next question. Question number 4. Find the surface area of a sphere if its volume is 38,808 cubic centimeter and pi is equal to 22 upon 7. So pi ची व्हॅल्यू 22 upon 7 यूज करायची आहे. So given information is volume of sphere is equal to 38,808 cubic centimeter. So simply we have to find out the surface area of sphere. Is it clear? Solve करूया. Given information is volume of sphere is equal to 38,808 centimeter cube. That means cubic centimeter. So simply we have to find out the surface area of sphere. We know the formula. Surface area of sphere is equal to 4 into area of circle. That means 4 into pi r square. Is it clear? And pi is equal to 22 upon 7. So surface area आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा आहे. सो पायची व्हॅल्यू गिवन आहे बट आर गिवन नाही आहे. इज इट. So first we have to find out the value of r. Is it clear? So we can write volume of sphere. Volume of sphere. We know the formula. Volume of sphere is equal to 4 upon 3 pi r cube. Simply values put करूया. Volume of sphere it is given 38,808 is equal to 4 upon 3 into pi ची व्हॅल्यू 22 upon 7 यूज करायची आहे into r cube as it is. सो आरची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड आउट करायची आहे. सो ही टोटल व्हॅल्यू आपण LHSला शिफ्ट करणार आहोत. इज इट. सो LHS ॲज इट इज 38808. त्यानंतर मल्टिप्लाय बाय 3 मल्टिप्लाय बाय 7 होणार आहे. इज इट. 3 आणि 7 सुरुवातीला डिवायडेशनमध्ये आहेत. शिफ्ट केल्यानंतर ते मल्टिप्लिकेशनला आलेले आहेत. अपॉन 4 इंटू 22 इज इक्वल टू आर क्यूब ॲज इट इज. इज इट. सिम्पली आपण प्लेसेस चेंज करूया. आर क्यूब इज इक्वल टू 38,808 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 22. इज इट. सो सिम्पली इथं आपण 2ने कट करू शकतो. 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, रिमेनिंग 1 18 होतील. 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 0 जा 0 अँड 2 4 जा 8. इज इट. सो अगेन आपण 4ने कट करू शकतो. युनिट आणि टेन्स प्लेसचे डिजिट हे 0 4 आहे. दॅट मीन्स 4ने कट करता येईल. 4 1 जा 4, त्यानंतर
4 4 जा 16, रिमेनिंग 3, त्यानंतर हे 4 34 होतील, त्यानंतर 4 8 जा 32, रिमेनिंग 2, त्यानंतर हे 0 20 होतील, 4 5 जा 20, त्यानंतर 4 1 जा 4 इज इक्वल. सो रिमेनिंग आहे ते आपण नेक्स्ट स्टेपला घेऊया. आर क्यूब इज इक्वल टू 4851 मल्टिप्लाय बाय 3 मल्टिप्लाय बाय 7 अपॉन 11. सो 11ने आता कट करता येईल. 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, रिमेनिंग 4, त्यानंतर हे 5 45 होतील. अगेन 11 4 जा 44 येणार आहे, रिमेनिंग 1, त्यानंतर हे 1 11 होतील, 11 1 जा 11 इज इक्वल. सो रिमेनिंग आहे ते आपण नेक्स्ट स्टेपला घेऊया. 441 into 7 into 3, that means 21 is equal. So R cube is equal to 441 into 21, that means R cube is equal to 441. We know that 21 square 441. So 441 place वर आपण 21 square असं प्लेस करू शकतो into 21 as it is. So R cube is equal to 21 क्यूब येणार आहे इज इक्वल. दॅट मीन्स आर इज इक्वल टू 21 इज इक्वल. युनिट येणार आहे सेंटीमीटर. आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर. देन surface area of sphere, we can write surface area of sphere is equal to, formula is 2 into pi r square is equal. simply values put करा. for as it is pi ची व्हॅल्यू 22/7 येणार आहे into r square, that means r आपण जस्ट फाइंड आउट केलेला आहे. r square that means 21 square is equal. so 4 into 22/7 as it is into 21 square, that means 21 into 21 is equal. इथं आपण 7 नी कॅन्सल करू शकतो. 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 is equal. so 4 into 22, that means 88 into 21 into 3, that means 63 is equal. so हे मल्टिप्लिकेशन आपण एका साईडला करून घेऊया. 63 into 88. so 8 into 3, that means 24, कॅरी 2 होतील. 8 into 6, that means 48 प्लस कॅरी झालेले 2, that means 50. सो 0 सेम डिजिटनी करायचं आहे, 8नीच मल्टिप्लाय करायचं आहे. सो सेम डिजिट येणार आहे 405. देन ॲडिशन 4 4 5 5 इज इट. सो मल्टिप्लिकेशन इथं आपण आन्सर स्टेट करूया. 5544. इट इज नथिंग बट सरफेस एरिया ऑफ स्पियर. सरफेस एरिया आपण कॅल्क्युलेट केलेला आहे. सो युनिट येणार आहे सेंटीमीटर स्क्वेअर इज इट. इट इज अवर आन्सर. सो देअरफॉर वी कॅन राइट सरफेस एरिया ऑफ स्पियर. सरफेस एरिया ऑफ स्पियर is 5544 centimeter square or square centimeter. Is it clear? The next question. Question number 5th. Volume of a hemisphere is 18,000 pi cubic centimeter. Find its diameter. So given information is volume of hemisphere. It is 18,000 pi cubic centimeter. So simply we have to find out its diameter. Is it clear? Simple असा क्वेश्चन आहे. सॉल्व करूया. सुरुवातीला आपण गिवन मेन्शन करूया. गिवन व्हॉल्यूम ऑफ हेमिस्फियर. व्हॉल्यूम ऑफ हेमिस्फियर इट इज 18,000 pi centimeter cube, that means cubic centimeter. So we know the formula of volume of hemisphere. It is nothing but 2/3 pi r cube is equal to 18,000 pi centimeter cube is equal. So simply we have to find out the diameter. Diameter D is equal to question mark. So we can write volume of hemisphere. Volume of hemisphere is equal to formula 2/3 pi r cube is equal. So simply values put करूया. Volume it is given 18,000 pi is equal to 2/3 pi r cube is equal. सो पायला पाय कॅन्सल होणार आहे. त्यानंतर रिमेनिंग आहे ते आपण नेक्स्ट स्टेपला घेऊया. 18,000 इज इक्वल टू 2/3 इंटू आर क्यूब इज इक्वल. सो आरची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड आउट करायची आहे. दॅट मीन्स 2/3 हा रेशो आपण LHSला शिफ्ट करणार आहोत इज इक्वल. सो LHS ॲज इट इज 18,000
18,000 इंटू 3 होणार आहे अपॉन 2 होणार आहे इज इक्वल टू आर क्यूब. इज इक्वल सिम्पली प्लेसेस आपण चेंज करूया. आर क्यूब इज इक्वल टू 18,000 इंटू 3 अपॉन 2. सो इथं आपण 2नी कॅन्सल करू शकतो. 2 1 जा 2, 2 9 जा 18. त्यानंतर हे 3 0 ॲज इट इज येणार आहेत. इज इक्वल सो आर क्यूब इज इक्वल टू 9,000 इंटू 3. त्यानंतर हे मल्टिप्लिकेशन घ्यायचं आहे. आर क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू 3 दॅट मीन्स 27 फॉलोड बाय 3 zeros ॲज इट इज. इज इक्वल सो आरची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड आउट करायची आहे. सो वी कॅन राईट बाय टेकिंग क्यूब रूट फ्रॉम बोथ साइड्स. सो आर इज इक्वल टू 30. इज इक्वल सी हियर 30 into 30 that means 3 3s are 9, 9 3s are 27 followed by 3 zeros. So 27,000 हा क्यूब आलेला आहे. सो क्यूब रूट येणार आहे 30. इज इक्वल सो आर इज इक्वल टू 30. सो युनिट येणार आहे सेंटीमीटर. आर इज दी रेडियस. सो वी हॅव टू फाइंड आउट दी डायमीटर. इथं आपण मेन्शन करूया इट इज दी रेडियस. Now diameter D is equal to 2 into R. is equal so simply radius चा डबल होणार आहे 2 into 30 that means 60. is equal diameter is equal to 60. unit येणार आहे 60 centimeter. it is the diameter of hemisphere. So therefore we can write diameter D of hemisphere is 60 centimeter. It is our answer 60 centimeter. So डिअर फ्रेंड्स इथं आपला हा प्रॅक्टिस सेट संपलेला आहे. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.